मु राधाकांत सुना असिस्टेंट प्रोफेसर ओडिया विभाग आपन को स्वागत करुछि। आजिर आलोचनार विषय हेउछि स्वाधीनता परवर्ती ओडिया नाट्यधारा। स्वाधीनता परवर्ती काल ओडिया साहित्यर प्रतिटी विभाग रे व्यापक परिवर्तन समय। वस्तुत समकाल समग्र विश्व मूल्यबोध जगत रे परिवर्तन साधित होइथिला। एहार मुख्य पृष्ठभूमि गुड़िक थिला द्वितीय विश्व महायुद्ध, वैज्ञानिक अभ्युदय, शिल्प विप्लव, नूतन नूतनवादर प्रवर्तन और समकालीन मनुष्यर हताशा, निसंगता, अविश्वास और असहिष्णुता पूर्ण हाहाकारमय जीवन। एही कारण गुड़िक जोगु साधारण मनुष्य बा चिंताविद मानक चेतनारे सृष्टि होइथिला परंपरा प्रति तीव्र वितृष्णा, भाग्य और भविष्यत प्रति संदिहान होई उठिथिला मनुष्यर मन। साहित्यिक चेतनारे मध्य एहा तुमुल प्रभाव विस्तार करिथिला। ओडिया साहित्य जगत मध्य एही परिवर्तन रो स्रोतरे शामिल होइथिला। विशेषतः नाट्य साहित्य को एहा गभीर भावरे प्रभावित करिथिला। एही कालर ओडिया नाट्यकार माने समग्र विश्व नाट्य जगत मध्यरे परिवर्तित होइथिबा नाट्यधारा को अवलंबन पूर्वक नाटक रचना करिथिले। तेणु पारंपरिक नाट्यधारार परिवर्तन साधित होइथिला। वस्तुत मनीष आधुनिक मनीषर निसंगता, जंत्रणाबोध, अस्तित्व पाई संघर्ष, विच्छिन्नताबोध, मृत्युबोध इत्यादि नूतन नूतन उपादान एहारी मध्यरे प्रयुक्त होइथिला। गोटे दिगरे द्वितीय विश्व महायुद्ध परवर्ती कालर भयावहता एवं अन्य दिगरे ओडिशार आभ्यंतरीण संकट एहार परिवेश को एक भिन्न रूप प्रदान करिथिला। साधारणतः गोटे धारार जेतेबेले परिवर्तन साधित होइथाय ताकू समकालर विभिन्न पृष्ठभूमि व्यापक भावरे प्रभाव करिथाय। तेणु एही कालर नाटक रे जेउ परिवर्तन संगठित होइथिला तार मूलरे रहिथिबा पृष्ठभूमि गुड़िक संपर्क रे पर्यायक्रमे आलोचना करा जाउछि। समकालर ओडिसा रे परिवर्तित चिंताधारा सृष्टि करिथिबा मुख्य पृष्ठभूमि हेउछि राजनैतिक पृष्ठभूमि। 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख रे इंग्लिश सरकार शासन क्षमता को भारतीय मानक हस्तरे अर्पण पूर्वक तांको देश को चली गले। भारतर प्रधानमंत्री भावरे जवाहरलाल नेहरू दायित्व ग्रहण करिथिले। सेही भली विभिन्न प्रदेश रे मध्य विभिन्न प्रधानमंत्री माननकु नियुक्ति प्रदान करा जाई राज्य गुड़िकर शासन संचालन करा जाइथिला। तत्परे भारत सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे परिचित होइथिला। 1950 मसिया रे भारत पाई नूतन संविधान रचना करागला और तदनुजाई ओडिशा रे मध्य शासन व्यवस्था परिचालित हैला। तत्परे भारत सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे परिचित होइथिला। 1950 मसिया रे भारत पाई नूतन संविधान रचना करागला और तदनुजाई ओडिशा रो मध्य शासन व्यवस्था परिचालित हैला। एही राजनैतिक परिवर्तन तत्कालीन मनीष, साधारण मनीष तथा चिंता जगत रे व्यापक परिवर्तन साधन करिथिला। समसामयिक ओडिशार शिक्षा एक प्रकार संकट सम्मुखीन होइथिला। कारण एतत् पूर्वरु इंग्रेज माने तांकर शिक्षा पद्धति को साधारणीकरण करि सारिथिले। सेही शिक्षा पद्धति अनुଯାयी ओडिशा रे अनेक विद्यालय और महाविद्यालय प्रतिष्ठित होइथिला। ओडिशार विद्यार्थी माने इंग्रेजी शिक्षा लाभ करिबा हेतु स्वतःस्फूर्त भावरे इंग्रेजी सभ्यतार संस्पर्श रे आसिले एवं ओडिशार पारंपरिक सभ्यता अवक्षयग्रस्त होई पड़िला। समकाल रे विज्ञानर अद्भुतपूर्व अभ्युदय साधित होइतिला। वैज्ञानिक मानक सिद्धांत गुड़िक चिंता जगत को बहुल भावरे प्रभावित करितिला। ख्रीष्टीय 16 शताब्दीर शेष भागरु यूरोप रे आधुनिक विज्ञानर जय यात्रा आरंभ हेला। अभ्युदय
ହେଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି। ତାହାରି ଫଳଶ୍ରୁତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ସଂଘଟିତ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କାବ୍ୟ କାନନରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଞ୍ଜିନର ଧୂମ କୁଣ୍ଡଳୀ, କଳକାରଖାନାର ବିକଟ ଶବ୍ଦ ଓ ଗରମ ହାୱା, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଡାରୱିନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ, ହ୍ୱାଇଟହେଡଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦର୍ଶନ ବା ହ୍ୟୁମଙ୍କ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମକାଳୀନ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ତାହା ଭାରତ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆଗମନ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତି ଆପଣାର ଶିଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସମକାଳର ଚିନ୍ତା ଜଗତକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ନଗରୀକରଣ ତଥା ସହରୀକରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଫଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ସଭ୍ୟତା କ୍ରମଶଃ ଅବକ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକେ କୃଷି ଅପେକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷିକୁ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଆଧାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କୃଷି ସଭ୍ୟତାର ମୁହଁ ଭିତରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ପଲ୍ଲୀର ମନୋହର ପ୍ରକୃତି ଲୀଳାମୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ମନକୁ ମୋହିତ କରୁଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଣତ କରାଗଲା ସହରରେ। ଲୋକେ ପଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପରିହାର ପୂର୍ବକ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ସହର ମୁହଁରେ, ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ମଣିଷ କ୍ରମେ ସହର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାହା ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କୁ। ସେହି ସଙ୍କଟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ନାଟ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ। ସମକାଳର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ସମର୍ଥିତ କେତେକ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ପ୍ରକାର ବିସ୍ମରି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଗଭର ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୟଧାରାରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମକାଳର ଚିନ୍ତା ଜଗତ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଏତତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଜ କାବ୍ୟଧାରା ଓ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜ କବିମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟ, ପଳାୟନବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବାସ୍ତବବାଦ ଓ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ସମକାଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ କବିତା ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ନାଟ୍ୟଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ହେତୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟଧାରାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏତତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଚେତନା ତଥା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନାଟ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କେତେକାଂଶରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ବା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା
ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ସମୟର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ମଣିଷର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହତା, ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ, ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତତା, ସଂସାର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବନା ତତ୍କାଳୀନ ନାଟ୍ୟ ଚେତନାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବେକେଟ୍, ଆଇନେସ୍କୋ ପ୍ରମୁଖ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟକାର ବୃନ୍ଦ ସେହି ନାଟ୍ୟଧାରାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଓ ସ୍ୱକୀୟ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତଥା ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଏହି ଧାରା ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ମହାଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପୃଥିବୀରେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ପରି ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ କରିଥିଲା। ମଣିଷର ହତାଶା, ନିଃସଙ୍ଗତା, ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନ, ସମାଜଠାରୁ ମଣିଷ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଓ ଅସଂଲଗ୍ନତା ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେ ତୁମୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧନ କରିଥିଲା। ଏହି କାଳର ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ଜର୍ଜ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ, ଗଲ୍ସୱାର୍ଦି, ସାମୁଏଲ ବେକେଟ୍, ଆଇନେସ୍କୋ ପ୍ରମୁଖ। ସେମାନେ ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତଥା ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ନୂତନ ଧାରାର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧାରା କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ସୀମିତ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିନଥିଲା, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଏହା ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତଥା ନବନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ନାଟ୍ୟଧାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକୁ। ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟଧାରାକୁ ପରିବର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଏହାର ଧାରାରେ ନାଟକ ରଚନା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରା ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧାରା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ବହନ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟଧାରାକୁ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାଳରେ ରଚନା କରିଥିବା ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଅଗଷ୍ଟ 9, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଗର ମନ୍ଥନ, ବନହଂସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, କାଠଗୋଡ଼ା, ଅମୃତ ସ୍ୟପୁତ୍ର, ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଚେତନାରେ ନିହିତ ନିଃସଙ୍ଗତାବୋଧ, ହତାଶା, ନୈରାଶ୍ୟବୋଧ, ଅସ୍ଥି ଚେତନା ବୋଧ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାଟକର ଆଙ୍ଗିକରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ନିଆରା ମଞ୍ଚ କୌଶଳର ସଂଯୋଜନା ପୂର୍ବକ ସେ ନାଟ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତା ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଟକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ହେଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିକୁ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଲା। ତେବେ ନୂତନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ସଫଳତା କିମ୍ବା
ସ୍ୱୀକୃତି ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଗରେ ଜୁଟି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସମକାଳୀନ ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ନାଟ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକ ରଚନା ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆନୟନ କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ ରଚନା ପୂର୍ବକ ସେ ଯେତିକି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପରଶମଣି, ଭୁଲି ହୁଏନା, କ୍ଷମା କରିବେ କି, ଅଥବା ଅନ୍ଧାର, ସେତୁବନ୍ଧ, ରାମରାଜ୍ୟ, ରାତ୍ରି ଗୋ ତୁମେ କଥା କୁହ, କିଛି ନୂଆ କିଛି ନୁହଁ, ପଥଚାରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଉକ୍ତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାଟ୍ୟକାର ନୂତନ ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟା ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାଳରେ ନାଟକ ରଚନା ପୂର୍ବକ ବିଶେଷ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରିଥିବା ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର। ସେ ସମକାଳରେ ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା। ସେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କ ନାଟକର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମାଧି, ଯୌତୁକ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ଲୁହା ଶିକୁଳି, ଭାନୁମତିର ଖେଳ, କପଟ ପାଶା, ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଇତ୍ୟାଦି। ଅନ୍ୟତମ ଓଡ଼ିଆ ଯଶସ୍ୱୀ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ନାଟକ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଅନେକ ଦର୍ଶକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି କାଳରେ ରଚନା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜନନୀ, ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ, ତିମିର ତୀର୍ଥ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଯାଯାବର ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମଣିଷର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ନୂତନ ଧାରାରେ ନାଟକ ରଚନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଦାୟ, ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଦାୟ, ଅସତ୍ୟ ସହର, ଶବ ବାହକମାନେ, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି, ଯାଦୁଗର, ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ, ଅତ୍ୟଧିକ ମନଲିପ୍ସା, ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ନିଃସଙ୍ଗତା ତଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟ୍ୟଧାରାର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ଏହି ନାଟ୍ୟଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିଶିପଦ୍ମ, ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ଦି ଦିନ, ନାଲିପାନ ରାଣୀ କଲାପାନ ଟୀକା, ଶୁଣ ସୁଜନେ, ମୃଗୟା, ସମ୍ରାଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଉକ୍ତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାଟ୍ୟକାର ଆଧୁନିକ ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ଜୀବନ, ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷମ୍ୟ, ମାନବୀୟ ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଧର ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ। ଡକ୍ଟର ଚୟନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଲୋଚନା ତଥା ଗଳ୍ପ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନାଟ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ତେଣୁ ସେ ନାଟକର ନୂତନ ଧାରାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଅସଂଖ୍ୟ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ୟକ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବହୁ ଆଦୃତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସ୍ତରାଗର ଚନ୍ଦ୍ର, ଶେଷ ଅଶ୍ରୁ, ରାଜହଂସ, ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ, ଅନ୍ଧାରର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ,
अस्थिर उपत्यका, अथच चाणक्य, मंच नायिका, अपदेवता, रंग तरंग, नागफेणी इत्यादि। उक्त नाटक गुड़िक नाट्यशिल्पी आधुनिक मनीषर हताशा, निसंगता, विच्छिन्नता बोध इत्यादि जीवंत रूप चित्रण करिसंती। नाटक रचना और नाट्य प्रयोजना क्षेत्र में एक भिन्न स्वाद सृष्टि पूर्वक यशस्वी होइथिबा नाट्यशिल्पी हेउचंती कार्तिक चंद्र रथ। नाटक प्रकृत रे तांकर प्राण स्वरूप। छात्र जीवनरू विभिन्न नाटक रचना पूर्वक से तत्कालीन नाट्य प्रेमी द्वारा बहु श्रद्धाभाजन होइथिले। परवर्ती काल रे ओडिशार बहु नाट्य संगठन सहित जड़ित हुई से ओडिया नाटकर भूयो विकास साधन करथिले। तांको नाट्य व्यक्तित्व को पर्यालोचना करिथिबा समालोचिका प्रोफेसर संघमित्रा मिश्र तांको संपर्क मंतव्य प्रदान करिसंती। जेउ समय ओडिया नाट्य साहित्य क्षेत्र में नूतन चिंता प्रयोगर शिथिलता देखाई से समय श्रीजुक्त रथ निजर समस्त कला प्राणता नहीं नाटकर धारा को अविच्छिन्न रखिबार प्रयास करि चली। वृत्ति अर्थनीतिर अध्यापक श्रीजुक्त रथ प्रकृत रे नाट्यकर्मी। प्रजातंत्र और मातृभूमि रे सांबादिकतारू ही तांकर कर्ममय जीवन आरंभ होइतिला। से एकाधिक शौखीन नाट्य संस्था यथा श्रावणी, कलातीर्थ, कला विकास केंद्र, मौसुमी कल्चरल एसोसिएशन सहित जड़ित। तांको द्वारा रचित होइतिबा नाटक गुड़िक हेउछि दुई टोपा लुह, सृष्टि अमृतमय, पातालर आकाश, आजिर राजा, रक्तर पहाड़, दीप लिभि लिभि जाए, कृतदास, जंगली सहर, सुखिला माटीर लुह, अन्य आकाश इत्यादि। स्वाधीनता परवर्ती कालर अजस्र नाटक रचना पूर्वक ओडिया नाट्य साहित्य को समृद्धिशाली करि जाइतिबा अन्यतम यशस्वी नाट्यशिल्पी हेउचंती रमेश चंद्र पाणिग्राही। नाट्यशिल्पी श्रीजुक्त पाणिग्राही आत्मिक और आंगिक उभय क्षेत्र में नूतन स्वाद सृष्टिपूर्वक नूतन मनीषर जीवंत वास्तवता को प्रकाश करिसंती। विशेषतः तृतीय नाट्यधारार जो परिवर्तन होइतिला ताकू उपजीव्य करी से स्वकीय नाटक गुड़िक रचना करिसंती। ताहा ओडिया नाटक रे सृष्टि करितिला एक भिन्न स्वाद। तांको नाटक गुड़िक विषय परिवेषण रे समाज अनुकूलता, मनीष आधुनिक मनीषर चेतना अभिव्यक्ति, नूतन मंच कौशल तांको नाटक गुड़िक स्वतंत्र तथा मौलिक रूप प्रदान करिथाए। डॉक्टर विजय कुमार शतपथी नवनाट्य धारा रे नाटक रचना पूर्वक विशेष आदृति लाभ करिथिबा नाट्यशिल्पी आधुनिक मनीषर विभिन्न अवबोध को भित्ति करी से चमत्कार नाटक सृष्टि करिसंती। तांको रचित नाटक गुड़िक हेउछि फसलर निद्राभंग, कंसर आत्मा, क्षुधित सरीसृप, उइजे सूर्य उए इत्यादि। आधुनिक मनीष जीवनर जीवंत रूप प्रदर्शन उक्त नाटक गुड़िकु बहु सफलता प्रदान करी अछि। केवल आत्मिक रे नुहे आंगिक क्षेत्र रे उक्त नाट्यकार माने बहु परीक्षा निरीक्षा करिसंती ओ ओडिया नाट्य साहित्य को समृद्धर शिखर रे पहुंचाइसंती। सेही दृष्टिकोणरू स्वाधीनता परवर्ती ओडिया नाट्यधारा एकांत भावरे उल्लेखनीय और प्रणिधान योग्य। आजिर वीडियो क्लास को आमे एठी समाप्त करिबा। परवर्ती क्लास रे आमे आलोचना करिबा स्वाधीनता परवर्ती ओडिया नाटकर आत्मिक उपादान। धन्यवाद।